बच्चों वेलकम टू BA फोर्थ semesters वर्चुअल क्लास। कल असी यूनिट 4 का सैकेंड ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ 3 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ, परिभाषावां, विशेषताएं, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो गुट निरपेक्ष अंदोलन हुए हले तक उन्होंने बारे असी चर्चा जी है करांगे। और उस तो बाद जो लास्ट क्वेश्चन बनता है कि अजकल के युग के गुट निरपेक्ष अंदोलन की की प्रासंगिकता है या की इंपॉर्टेंस है, उसकी असी गल करांगे। सो वी नीड 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट दिस टॉपिक। सो मैं कल वाली जी PPT हैगी है वो तुहाडे नाल जिहड़ा शेयर करन लगा है, ठीक है जी। ये तुहानूं PPT जी है वो दिख रही होनी है। हुण इहदे विच असीं अपनी चर्चा नूं जिहड़ा अगे वधावांगे। सो परिभाषावां दी असीं जिहड़ी है गल कर रहे सीगे, ਵੱਖ-ਵੱਖ परिभाषावां जिहड़ियां असीं है डिस्कस जिहड़ियां कर रहे सी। इन्हां परिभाषावां ते आउण तों पहिलां असीं इत्थे एक दो जिहड़े है अपने टर्म्स हैगियां, जिद्दां मैंबर स्टेट की है तो ऑब्जर्वर स्टेट की है। हुण असीं मैंबर स्टेट अते ऑब्जर्वर स्टेट की जिहड़ी है गल करांगे, ठीक है जी। हुण जिहड़ी ये संस्था सीगी या ये जिहड़ी मूवमेंट सीगी, जिहड़े 3 लीडर सीगे वर्ल्ड के उस टाइम ते प्रमुख, भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, टीटो ते एक होर जिहड़ा व्यक्ति सीगा, मतलब इजिप्ट का जिहड़ा सी उस वेले राष्ट्रपति, वो उन्होंने फाउंडर मैंबर कहा जाता है। इन्होंने जिहड़ा सीगा ये अंदोलन जिहड़ा सीगा वो शुरू किया या इस मुहिम की जिहड़ी सीगी वो शुरुआत जिहड़ी सी कीती। हुण आपां अगली स्लाइड ते आने हैं। एक मिनट, ठीक है जी। हुण जिहड़े 3 व्यक्ति सीगे, 6 मेन लीडर सीगे, जिन्हां ने जिहड़ा सीगा गुट निरपेक्ष अंदोलन या गुट निरपेक्षता का जिहड़ा सिद्धांत है उसनूं विश्व मंच उत्ते स्थापित किया। पहले सीगे भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, दूसरे सीगे इजिप्ट के जिहड़े राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर, और तीसरे जिहड़े सीगे वो सीगे टीटू, ठीक है। इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर जिहड़े है सुकर्नो, ते उज़बेकिस्तान प्रीमियर, ठीक है, ते यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोस, ठीक है। ये सारे व्यक्ति सीगे जिन्हां ने ये जिहड़ा आइडिया सीगा नॉन अलाइनमेंट का उन्होंने जिहड़ा सीगा कंसैप्चुलाइज जिहड़ा है किया। हुण नेहरू जी जिहड़े सीगे उन्हां नूं असीं साडी विदेश नीति के जिहड़ा है पितामह भी मनते हैं या रचेता भी मनते हैं। सो उन्होंने जिहड़ा सीगा Christian V. Menon used the word non-alignment in 1953 in UN। जिहड़े क्रिश्चियन मैनन सीगे वो भारत के जिहड़े प्रधानमंत्री सीगे उन्हां दे सैकटरी सीगे, उन्होंने पहली बारी इस शब्द की वरतों जिहड़ा UNO का समिट होया, ठीक है जी, यूज द वर्ड नॉन अलाइनमेंट, हाँ UNO का समिट होया जिहड़ा मतलब कि जिहड़ा अधिवेशन होया 1953 के विच, उन्होंने पहली बार जिहड़ा इस शब्द का प्रयोग जिहड़ा सीगा 1953 के विच नॉन अलाइनमेंट ते कीता। Nehru described the 5 pillars of Indo-Chinese talks in Sri Lanka। श्रीलंका दे विच जिहड़ी भारत अते चीन की दोस्ती के जिहड़े 5 स्तंभ सी उन्हां दी चर्चा नेहरू जी ने श्रीलंका दे विच कीती। हुण फिलोसफिकल ऑर्गेनाइजेशन, हुण जिहड़े नेहरू जी है नॉन अलाइनमेंट नूं एक दर्शन के रूप के विच देखते हो कि कहते हैं नॉन अलाइनमेंट इज ए फिलोसफी फॉर conduct of international relations and was introduced
into a diplomatic and scholarly vocabulary in 1961 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅੱਪਾਦੁਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਪਾਦੁਰਾਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਪਾਦੁਰਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਗਠਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵੈਜਨੇਕਰ। ਉਹ ਸਵੈਜਨੇਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਗੁੱਟ ਗਠਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰੇਨ ਮੁਖਰਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਜਨੇਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰੇਨ ਮੁਖਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਗੁੱਟ ਸੈਨਿਕ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਣਾ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 6 ਅਗਸਤ 1945 ਤੇ 9 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ ਔਰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਉੱਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁੱਡ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। मतलब ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੀਸਫੁਲ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੰਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। non-alignment as a policy and statutory subsystem of international governance। ठीक है, subsystem ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ reasons for adopting non-alignment। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੀ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਜ਼ ਅ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 1947 ਤੋਂ 1950 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋਏ? 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੀਸਰਾ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਸਿਖਰ ਅੰਦੋਲਨ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਇਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 56 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ 1964 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 25 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਉਹ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਜੀਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਲਜੀਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 76 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ
ठीक है 86 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਸਿਖਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਵਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਵਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਭਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈਏ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤਰੱਕੀ ਨਿਰਸਤੀਕਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਹੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ मतलब अगर असी पीस की गल करते हैं अगर असी शांति की गल करते हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ थोपना है नहीं चाहिए फिर उस तो बाद जो लास्ट है समानता ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ मतलब ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ शांतिमय सहयोग मतलब शांतिमय सहयोग करना चाहिए मतलब अगर जी चीज़ मान लो व्यापार करना चाहिए सामने दूसरे देश में शांतिमय ये मतलब कि जो 1983 भारत के जो अंदोलन होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ फिर 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੋਡੇਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 101 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ नमीबिया की स्वतंत्रता का प्रश्न नक्सलवाद के विरुद्ध चलाया गया दक्षिणी अफ्रीका का संघर्ष विश्व के अन्यायपूर्ण और आर्थिक ढांचा संयुक्त राष्ट्र संघ और सहायक एजेंसियों को मजबूत बनाए रखने की लोड़ और निरस्तीकरण की लोड़ ये जोड़े मुद्दे सीगे इस अंदोलन के जोड़े डिस्कस किए गए 102 देशों के प्रतिनिधियों ने दसगा 1989 का जो समिट सीगा ये फिर यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਸਤੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਲੈਨਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ स्थापना करने की गल की विकासशील राष्ट्रां में खुली सहायता होनी चाहिए मतलब नो डाउट जो ब्लॉक सिस्टम जो खत्म हो गया विचारधारा के आधार पर जो ब्लॉक से 1990 के सोवियत संघ के टुटन नाल खत्म हो गए सी जो समाजवाद सीगा उन्होंने भी जो धक्का लग्या सी पर जिहड़े हुण की होया 1970 ते 80 के दशक के विच एक नवी विचारधारा जड़ा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में आई जिन्होंने नव उदारवाद कहने हैं नव उदारवाद जड़ा विश्वीकरण की गल की गई प्राइवेट मार्केट की गल की गई फ्री ट्रेड की गल की गई
ओपन मार्केट की गल की गई, ओपन कंपटीशन की गल की गई, ठीक है जी। सो उस करके की होया, ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨ ਅੰਡਰਡਿਵੈਲਪਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੈਨਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ, मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਹੈ अर्थ एज ए प्लैनेट, मतलब कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ, ਨਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਖਾਨ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ 11ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਰਟਾਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ। 12ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸ਼ਿਖਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਬਨ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 127 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਰਸਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਨਿਰਸਤੀਕਰਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ। ਨਿਰਸਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਮੀ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ? ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 13ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 14ਵਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ। 2009 ਚ ਹੋਇਆ, 2012 ਚ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ 2016 17ਵਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗੀਟਾ ਆਇਲੈਂਡ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਏਡ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈਲਪ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਨਵੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਧੀ। ਫਿਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ। ਫਿਰ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
मतलब परमानेंट जी है फॉरेन पॉलिसी नहीं बन सकी, प्रोवाइडेड फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसने फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा की। ਤਾਂ ਹੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ 1962 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1952-53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Thank you for attending my